اسلام آباد مذاکرات سے پاکستان کی عالمی برادری میں ایک ذمہ دار اور کلیدی ریاست کے طور پر اپنے مقام کی توثیق ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ملاقات۔ صدر مملکت نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی میں حکومت کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ خطے میں موجودہ سلامتی اور سفارتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات پر تمام پہلوؤں پر اعتماد مل گیا۔ صدر مملکت نے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ بلوچستان میں طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے۔ صوبے کے عوام سی پیک سے پیدا ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وطن عزیز کے مفادات کے خلاف کارروائیاں قابل افسوس ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور یکجہتی بلوچستان کے استحکام سے منسلک ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے اسلام آباد میں خطاب۔ صدر مملکت کا بلوچستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مکالمے، بہتر طرز حکمرانی اور روابط کے فروغ پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی کے نائب وزیر خارجہ موسیٰ کلیکلیکایا، مصر کی معاون وزیر خارجہ نازی النگاری کی اسلام آباد میں ملاقات۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ڈی جی شہزادہ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد بن سعود الکبیر کی بھی ملاقات۔ نائب وزیر اعظم نے برادر ملکوں کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات، اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر یکساں موقف کو سراہا۔ امن، خوشحالی اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ اہداف اجاگر کرتے ہوئے تعاون پر مبنی فریم ورک وضع کرنے پر زور۔ پاکستان کا مکالمے اور سفارتکاری سے مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الصباح اور رومانیہ کے وزیر خارجہ اوآنا سلویا کے ٹیلی فونک رابطے۔ اسلام آباد مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ مکالمے اور سفارتکاری تنازعات کے حل کا واحد راستہ قرار۔ نائب وزیر اعظم سے یورپی یونین کے نمائندہ کایا کالس کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ تنازع کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کے تسلسل کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان بڑھتے تعاون کا بھی جائزہ لیا۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ گیند اب ایران کے کورٹ میں ہے۔ توقع ہے کہ ایران اس اہم بحری گزرگاہ کو کھولنے کے لیے اقدامات کرے گا جو عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے نہایت اہم ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس۔ Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستانی قیادت کے معترف۔ مذاکرات کا کریڈٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے۔ دونوں نے امریکہ ایران سفارتکاری میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بہت عرصے بعد اعلیٰ سطح مذاکرات ہوئے۔ دونوں رہنماؤں نے بہترین میزبانی کی۔ امریکی نائب صدر۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت سی باتوں پر اتفاق ہو چکا تھا، تاہم یورینیم کے معاملے پر متفق نہ ہو سکے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کر دی گئی ہے۔ امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملک تیل لینے کے لیے امریکہ آ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ ایرانی صدر کا یورپی یونین پر امریکہ کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے پر زور۔ تہران عالمی قوانین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ یورپ امریکہ کو ان اصولوں کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں مثبت کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی اقدامات پر مبنی حکمت عملی مسئلے کا حل نہیں بلکہ پیچیدگیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ اٹلی کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون کا معاہدہ معطل، دونوں ملکوں کے درمیان فوجی ساز و سامان اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ ختم۔
اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی کا موجودہ صورتحال کے پیش نظر اطالوی حکومت کا اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خودکار تجدید معطل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر امیر مقام اور مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ کی ملاقات۔ مجموعی ملکی صورتحال اور حکومتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے وزیر اعظم کی کاوشوں کو خراج تحسین۔ حکومت عوام کے فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مزید تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم کی صدارت میں ایندھن پر سبسڈی اور کفایت شعاری اقدامات پر کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ پاکستان اسلام اور امن کا قلعہ۔ پاکستان نے عالمی جنگ رکوانے اور امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو برابری کے حقوق اور آزادی حاصل ہے۔ یاتریوں کا پرتپاک استقبال دنیا کو محبت اور رواداری کا واضح پیغام ہے۔ وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی اور صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کا تقریب سے خطاب۔ تاجر برادری کے مسائل کا حل اور سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی ترجیح ہے۔ بیرون ملک رکھے گئے پیسوں کا 20% پاکستان آ جائے تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اپنا پیسہ ملک میں لانے والوں کو سہولیات دیں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ اسلام آباد میں نئے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بلوچستان استورا آئی لینڈ پر سیاحتی مقام بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان کا مالی وسائل کے لیے تمام آپشنز پر غور۔ اسٹریٹجک فیول ریزرو بنانے کی تیاری۔ پاکستان نے بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں اور بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کے پیش نظر اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے پر غور شروع کیا ہے۔ حکومت ذخائر کو مستحکم رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ۔ واشنگٹن میں عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے بہار اجلاس کے موقع پر اہم ملاقاتیں۔ وزیر خزانہ کی سعودی فنڈ برائے ترقی کے سی ای او، امریکی تجارتی نمائندے، انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی میگا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات۔ وزیر خزانہ سے گوگل کے نائب صدر، آئی ایم ایف کے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے ڈائریکٹر اور پاکستان کے لیے آئی ایم ایف مشن ٹیم کی بھی ملاقات۔ اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور، سازگار کاروباری ماحول کی فراہمی اور مارکیٹ تک رسائی میں بہتری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا طویل مدتی اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے تعاون مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ کاشتکار سے 3,500 روپے فی من گندم خریداری کی ہدایت۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ۔ Cheers, presenting salute to proud nation of Pakistan and congratulations to graduating officers. Pakistan Zindabad! پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی 152ویں جی ڈی پی اینڈ الائیڈ کورسز گریجویشن کی پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریب۔ چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ سے حلف لیا۔ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم سمیت مختلف دستوں کا شاندار فلائی پاس کا مظاہرہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک تھے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ سیاسی و عسکری قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔
ईरान अमरीका तनाज़े और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासिर हुई। गुज़श्ता साल पाक फ़ज़ाइया ने सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तकरीब से खिताब। पंजाब का कदीमी त्यौहार बैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। पाकिस्तान में बैसाखी बाहमी एहतराम और हमआहंगी की अलामत है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हकूक फराहम करता है। हुकूमत अक़लियतों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दुआ है कि त्यौहार सबके लिए नई उम्मीद और मुसरत का बायस बने। बैसाखी के मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के पैगामात। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी अमन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन और मेहमान नवाज मुल्क है। अक़लियतों का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तमाम गुरुद्वारों को खूबसूरत बना रहे हैं। हुकूमत सिख यात्रियों को हर तरह की सहूलियात फराहम कर रही है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का हसन अब्दाल में बैसाखी की मरकजी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान इस्लाम और अमन का कला है। पाकिस्तान ने आलमी जंग रुकवाने और अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान में तमाम मज़हब के पैरोकारों को बराबरी के हकूक और आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान सिखों का असल घर और बैन मज़हब हमआहंगी का अलम बरदार है। यात्रियों का पुरतपाक इस्तकबाल दुनिया को मोहब्बत और रवादारी का वाज़ेह पैगाम है। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को अमन और मोहब्बत का गहवारा करार दिया। वज़ीर ममलकत खेलदास कोहिस्तानी और सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का तकरीब से खिताब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी, सोपूर कस्बे में तालिबा की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, घरों पर छापे, तलबा समेत मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फोर्सेस ने सच्चाई छुपाने और एहतजाज दबाने के लिए तलबा को शरपसंद करार देकर काले कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलवामा में एक और कश्मीरी का रिहायशी मकान जब्त। जम्मू में मकबूजा इलाके की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 कल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स कराची में होंगे मद्दे मुकाबला शाम 7 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर देखिएगा बराह रास्त। ज़ल्मी अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। ग्लैडिएटर्स की टीम 5 में से 2 मैच जीत सकी। PSL पॉइंट्स टेबल, पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। मुल्तान सुल्तान्स दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर। कराची किंग्स को चौथी, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5वीं पोजीशन हासिल। हैदराबाद किंग्समैन छठे, लाहौर कलंदर्स 7वें नंबर पर। और अब तक कोई मैच न जीतने वाली रावलपिंडीज आखिरी पोजीशन पर। PSL के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर PCB की जिम्बाब्वे के बैलेंसिंग मुजारबानी के खिलाफ कार्रवाई। PSL में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी आयद कर दी। पेशावराना क्रिकेट एतमाद और मुआहदों की यकीन दहानी पर कायम है। ये पाबंदी PSL के पेशावराना माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जरूरी कदम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और इस्लामाबाद में यूथ अंडर 18 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, पाकिस्तान कस्टम्स, पंजाब, KPK, आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान आर्मी की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। 19 अप्रैल तक जारी रहने वाले इवेंट में 16 टीमें शरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में खबरनामे के नाज़रीन और सामीन को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं। पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मासूरी। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पाकिस्तान की आलमी बरादरी में एक ज़िम्मेदार और कलीदी रियासत के मकाम की तौसीक़ हुई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सदर ममलकत ने अमन के लिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार और काविशों की तारीफ की है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में सदर ममलिकत ने खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि खित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सलामती, मईशत और सियासत पर भी दूररस असरात मुरतब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमन मुज़ाकरात की वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को सराहते हुए कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी ने दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह राब्ते को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। सदर ममलिकत ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के तारीखी किरदार को उजागर किया। सदर जरदारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए प्लेटफार्म मुहैया करके पाकिस्तान ने आलमी बरादरी में एक जिम्मेदार और कलीदी रियासत के तौर पर अपनी पोजीशन की एक बार फिर तौसीक की है। सदर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म को अमन के तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ साथ बड़ी इलाकाई और आलमी ताकतों से फ़ाल राब्ते में रहना चाहिए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर सदर मुमलिकत को एतमाद में लिया और मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी से हासिल होने वाली पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमन की कोशिशों को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद राब्तों के सिलसिले में मुस्तक़बिल करीब में अपने सऊदी अरब और तुर्किया के आइंदा दौरे से मुताल्लिक़ भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती उमूर और सियासी हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद और मुल्क की माशी तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रही है। अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मुलाकात में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह ने खलीज के बहरान के हल के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और इलाकाई अमन के लिए जारी कोशिशों पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म को सिंध के उमूर के हवाले से भी आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मुंसलिक है। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकालमे, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद में 19वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल है। कलील मुद्दती इक़दामात की बजाय तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सूबे के मसाइल के हल के लिए मुकालमे, राब्तों में बेहतरी और मुअस्सर आबी नज़्म नस्क की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने कहा कि सूबे में ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी है जिससे मकामी सतह पर रोजगार के मौके पैदा हों। उन्होंने मजीद कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के जरिए सूबों को अख्तियारात मुंतकिल किए गए। दरियाए सिंध पर मुख्तलिफ पुलों की तामीर से बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से राब्ता बेहतर हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ग्वादर बंदरगाह के सम्राट मकामी शहरियों खुसूसन ग्वादर जाने वाले रोड और कॉरिडोर्स के साथ रहने वालों तक पहुँचने चाहिए। सरमायाकारी को फरोग देकर गवादर खित्ते का मुआशी हब बन सकता है। खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, मुकालमा और जमहूरी अमल ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो मुशावरत और ताउन के जरिए इख्तलाफात हल करें।
सदर मुमलिकत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को मुस्तकबिल की तिजारती राहदारी करार देते हुए कहा कि सूबे को इलाकाई और आलमी मंडियों से जोड़ेगा। सीपैक के तहत पैदा होने वाले मौके से मुकम्मल फ़ायदा उठाना चाहिए। नेशनल वर्कशॉप में अरकान असम्बली, सहाफ़ियों, पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम और मीडिया समेत मुख्तलिफ इदारों से 93 अफराद शरीक हुए, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से था। शुरका में से 60% का ताल्लुक बलूचिस्तान जबकि 40% का ताल्लुक पाकिस्तान के दीगर इलाकों से था। सदर मुमलिकत ने इस मौके पर नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका के बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ कौमी अमूर के मुतालिक सवालात के जवाबात भी दिए। नेशनल वर्कशॉप का मकसद डायलॉग को फ़रोग़ देकर मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में हम आंकी पैदा करना है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद, ऐवान सदर।